सो दिल्ली की सिख लीडरशिप का की स्टैंड सीगा उन्हां दे हुंदे होए ऑपरेशन ब्लू स्टार हो किदां गया पंजाब दे विच जो हालात सीगे कि दिल्ली दे सिखां दी कोई जिम्मेवारी नहीं बनदी सीगी। जथेदार संतोख सिंह होरां दा पंडित नेहरू लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी दे नाल बड़ा नेड़े दा संबंध रहा। जिहड़ा भी मामला बिगड़िया 82 तो बिगड़ना शुरू होया। पर की लगदा कि तुहानूं नहीं लगदा कि वो रोकिया जा सकदा सीगा उहदे कोई अल्टरनेटिव भी हो सकदे सीगे? जथेदार संतोख सिंह जी के 1981 अखीर दे विच अकाल चलाने तो बाद असैसीनेशन तो बाद कोई ऐसा सिख लीडर नहीं रहा सी जिहड़ा इंदिरा गांधी नूं कन्न तो फड़ सकदा सी। जथेदार साहब नूं गए अजे 43 साल हो गए, तुसीं किसी सिख नूं जाके पुछ लो ओ बीबी ये काम इदां करना, इत्थे दस्तखत कर तूं आ चीज़ चाहिए है कौम नूं, इदां क्या जांदा इदां वो डिकटेट करते सी इंदिरा गांधी। संत भिंडराले गिरफ्तार होंदे ने 20 सितंबर 1981 नूं, महीने बाद अगर कोई रिहाई करांदा तो जथेदार जी जाके इंदिरा नाल लड़दे आ कि तू उन्होंने अंदर तक कर लिया संत जी नूं और तुसी प्रूफ कुछ नहीं कर सके। और अगर सरकार ने इस जिगर नूं हत्थ पाया सिख कौम दे ते एक कौम ज्वालामुखी बन के फटेगी और इहदे लावे च सारे भस्म हो जाएंगे। बीबी ने जिहड़ा ये बेवजह गोल्डन टैंपल एक्शन किया ये बड़े और रस्ते से उन्हें आके टीवी पर बोलिया सी कि आज बड़े दुखी हृदय से मैंने फौज को हुक्म दिया है कि दरबार साहब गोल्डन टैंपल खाली कराया जाए। यानी कि दिल उन्होंने भी दुखिया तो सीगा किते ना किते, उन्होंने अंदरों लगता रहेगा कि मैं जो कर रही हूँ एक्शन शायद ठीक नहीं है। उसनों पता सीगा कि जो करन जा रही है यदा किते ना किते रिजल्ट ਉਹਦੇ ਲਈ भी चंगा नहीं होएगा। राहुल गांधी की अज मैं एक WhatsApp ਤੇ स्टेटमेंट पढ़ रहा सी कि दरबार साहब के एक्शन के ऑर्डर करने तो बाद इंदिरा गांधी रोई बड़ी सी। ये बकौल ਉਹਦਾ पोता कह रहा। अरुण सिंह सीगा जिहदे अरुण नेहरू सी, जिहदे ML मक्खन लाल फोतेदार ये ਉਹਦੇ मेन एडवाइजर सीगे जिन्हां ने यह फैसला लैण ते उन्होंने मजबूर किया कि राम जेठमलानी वर्गा वड्डा वकील उत्थे जांदा होवे, उत्थे सुब्रमण्यम स्वामी वर्गा वड्डा लीडर जांदा होवे, 3-3 दिन रहिंदे होण और ये आखण कि बीबी गलत है, सिख ठीक ने, मंगा ठीक ने, संत भिंडराले का मोर्चा ठीक है, सरकार जाती करती पई है। मैं संतां नूं आख्या, मैं कहा संत जी मनु लगता है कि फौज ने तैयारी कर ली है, फौज वाड़ेगी इंदिरा गांधी। अच्छा, जो मैं संतां नाल गल कर रहा सी, जनरल सुबेग सिंह बैठे सी, भाई अमरीक सिंह बैठे सी, संत सुजान सिंह बैठे सीगे, वो नाल ही सी, उत्थे सी सारे। मैं क्या संत जी तुहाडा भी फोन टेप है, मेरा भी टेप है, तुसीं सुनेहा कर दिया करो। तो मैनू कहंदे तुसीं दिल्ली वाले डरदे बड़े हो। होम मिनिस्टर ने इंदिरा गांधी को शिकायत की कि सारा कुछ मनजीत कर रहे हो। मनु इंदिरा गांधी ने बुला लिया, मनु बुलाया तो मनु आखदी कि संत जी को आप दिल्ली लेके आए हैं। मैं शक्ल देखा, मैं इंदिरा गांधी को उल्टा पै गया। मैं क्या मैडम जिस दिन मेरे पिता का कतल होया सी तुसीं मेरे घर आए सी, तुसीं मेरी मां नूं कहा सी मैं कातल लभ दिआंगी। मैं कहा तुसीं साडे नाल की कीता, तुसीं तां सानूं CBI इंक्वायरी नहीं दे सके। अब्दुल्ला बुखारी वड्डे जिहड़े सीगे असीं उत्थे चले गए, एक पासे अल्लाहू अकबर हो रहा है, एक पासे बले सोनिहाल हो रहा है। मैं समझदा कि दिल्ली च इदां हो गया सीगा कि पता नहीं दिल्ली जिहड़ी है संत भिंडराले ने कब्जे कर ली है। मनु आखदे की गल, मैं कि इदां इंदिरा ने बुलाया सी और मनु लगता है कि सरकार डरी हुई है, इन्होंने तुहानूं कुछ नहीं कहना। कहंदे की करना चाहिए? मैं कहा संत जी ऐलान कर दिओ ना, इंदिरा गांधी तुहानूं फसा रही है ट्रैप विच कि बई वो जस्टिफाई करना चाहती है कि मैं आर्मी वां। मनु कहंदे किनवीं मंजिल ते बैठा है? मैं कहा जी चौथी मंजिल होनी या तीजी मंजिल होनी? कहता एडा ढेर लग जूगा लाशा। अच्छा, ਉਹਦੇ बाद मरे नूं चुक के ले जाणगे, जीदे नूं चुक के नहीं ले जाणगे। लेकिन मैनूं ये समझ आ गया कि संत एडमेंट ने, संत जिहड़े ने वो फाइनल मुकाबले लिए तैयार बैठे ने, जो मैनूं समझ लगी। मेरी एक ही बेनती है हुण कि संत हुण उत्थे शहादत प्राप्त कर जाण, क्योंकि जे इन्हां ने किसी भी तरीके नाल उन्हां दा सरेंडर कराया तो सानूं सारी उम्र किसी ने जीण नहीं देना, सारी उम्र का एक धब्बा रहना सी। लो जी तुसीं संत भिंडराला कहंदे सी, देखिया कि सरकार ने किदां सरेंडर कराया। मैनूं याद है डॉक्टर जसपाल सिंह सुणांदे हुंदे आ कि जदों बंगला साहब वाल आ रहे थे सीधियां बंदूकां तांतियां कि सरदार वापस हो जाओ नहीं तो गोली मार देंगे तुम्हारे को। अच्छा, और वो हैरान रह गए
ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੀ 2 ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਓ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, 21 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਿਆ ਉਹ 82 ਤੋਂ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 82 ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਖੀਰ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਂਕ ਚਾੜਨੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 1981 ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਅਜੇ 43 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 9 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ, ਔਰ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇਂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਲਵੇ ਲਬਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਗਰ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਫਟੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਾਵੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਲਬੋ ਲਬਾ ਸੀਗਾ 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਈ
ਅਗਰ ਇਹ ਜਹਦਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾੜੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਂਝ ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਭਿੰਡਰਾਣਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੱਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਫੜ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ TV ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਪੇਸ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ TV ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ आज बड़े दुखी हृदय से मैंने फौज को हुक्म दिया है कि दरबार साहब गोल्डन टेंपल खाली कराया जाए। यानी कि दिल उन्होंने भी दुखिया तो सीगा किते ना किते, उन्होंने अंदरों लगता रहेगा कि मैं जो कर रही हूँ एक्शन शायद ठीक नहीं है। मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि आखिर इंदिरा गांधी ਦਾ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਰਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਹਦਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ WhatsApp ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰੋਈ ਬੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਕੌਲ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਅਵੋਇਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੌਜ ਵੜੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ, ਜਿਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਪਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ GVS ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, 14 'ਚ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 84 ਨੂੰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੱਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ 1983 ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਅਕਤੂਬਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਮਾਰਗਰਟ ਥੈਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ M5 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, MI6 ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 1983 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ।
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਲੌਬੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੌਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ML ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਫੋਤੇਦਾਰ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੇਨ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਲੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, 3-3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਆਖਣ ਕਿ ਬੀਬੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਈ ਦੇ 1984 ਦੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2083 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਨਾ ਕਈ ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮੈਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫੌਜ ਵਾੜੇਗੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ BSF ਜਾਂ CRPF ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਮੀ ਭੇਜੇਗੀ ਸੰਤ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੰਦਰਾ ਫਸਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਚਾਲ 'ਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਛੱਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਖੜਾ, ਉਸਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰਡਰ ਕੇਸ 'ਚ ਫਲਾਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਣਾ, ਸੰਤ ਅੰਦਰ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਸਰ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫੋਨ ਟੇਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਟੇਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਬੜੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ 20,000 ਦੇ 2 ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾ, 30,000 ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ 6 ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਤੀ, ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ NSA 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ NSA ਲੱਗਾ। ਮੈਂ 6 ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ, ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ NSA ਲੱਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਿਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਬਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ, ਜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਝੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਚੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਇਹ 1982 ਅਖੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ, ਅਖੀਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨਜੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1982 'ਚ ਮੇਰੀ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ को आप दिल्ली लेके आए हैं। मैं ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਜੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। तो मैं उसको आख्या कि मैडम ये आपके होम मिनिस्टर साहब बोल रहे होंगे कि मैं बुला रहा हूँ। संत जी का प्रोग्राम अपना था, हाँ दिल्ली में वो आए हैं, इंतज़ाम सारा मैं कर रहा हूँ, कहाँ जाना है, कहाँ अमृत संचार होना, कहाँ रहना है, कहाँ उनके लोगों ने रहना है। कोऑर्डिनेटर दे तौर पे मैं संतां दी पूरी कोऑर्डिनेशन दिल्ली च कर रहा, मैं लैके नहीं। फैक्ट ये सीगा कि मैं ही लैके आया सी, मैं ही चौंक मैं ते गया सी कि संत जी दिल्ली आओ एक बारी, दिल्ली सरकार दे मैं समझदा कि छाती दे आके मूंग दलनी चाहिए है सानू, और संत जी आए। ये संतां दी भी दलेरी सी कि 15 दिन लिए आए और मैं ही लैके आया सीगा उन्हां नू। लेकिन की कहंदे ने, हाँ मैं इंदिरा गांधी नूं उल्टा पै गया। मैं क्या मैडम जिस दिन मेरे पिता का कतल होया सी तुसी मेरे घर आए सी, तुसी मेरी मां नूं कहा सी मैं कातल लभ देंगी। मैं क्या तुसी साडे नाल की कीता, तुसी तां सानूं सीबीआई इंक्वायरी नहीं दे सके। मैं क्या तुसी सानूं जुडिशल प्रोब दित्ती, असीं पिटदे मर गए कि सीबीआई इंक्वायरी दिओ, क्योंकि तुसी शायद कतल नहीं कातल फड़ना चाहते। चुप हो गई, मेरी शक्ल देखण लग पई। जेड़ा उन्हें मेरे ते ऑफेंसिव होना सी, मैं उल्टा उस नाल मतलब उस एज दे विच मैं किवें गल्लां कीती होणी, अज मैं भी सोचदा वां। कितनी एज सी उस समय? मैं उसले 23-24 साल दा सी, काफ़ी यंग सी मतलब। ते अखीर मैं कहा मैडम बताओ आप क्या चाहते हो। ते संतां दे नाल 3 बसां 2 ट्रक 250 बंदा बंदूकां करबाइनां लैके उपर बैठदा सी। अच्छा। असीं एक दिन जमुना पार समागम रखिया, एक दिन असीं समागम रखिया तिलक नगर वाले पासे, एक दिन असीं समागम रखिया भोगल आश्रम दे विच। दरविंदर बरवा उस वेले मेरा वाइस प्रेजिडेंट हुंदा सीगा। एक दिन असीं जुम्मे दी नमाज ते अब्दुल्ला बुखारी वड्डे जेडे सीगे असीं उत्थे चले गए। एक पासे अल्लाहू अकबर हो रहा, एक पासे बले सोनिहाल हो रहा। एक दिन मैं ग्रेटर कैलाश अपने घर के अगे पार्क है, मैं उत्थे समागम कराया। मैं समझदा कि दिल्ली च इदां हो गया सीगा कि पता नहीं दिल्ली जिहड़ी है संत भिंडराले ने कब्जे कर ली है। तो मनु फिर अखीर बीबी आखदी, कहती एक काम करो बेटा, उनको बोलो कि छतों के ऊपर इतने बंदे मत बिठाएं। अच्छा। जो बंदूकधारी जेडे बैठते रहे। अच्छा। तो मैं क्या मैडम देखो मैं संतां नूं रिक्वेस्ट कर सकदा वां, तो उन्हां दी मर्जी है। लेकिन पोलिटिकली मैं अवेयर सी, जथेदार संतोख सिंह दा मैं पुत्र सीगा, मैनू सारा कुछ मैं देखिया सी। मैनू ये समझ आ रही सी कि इन्हां ने इत्थे संतां नूं कुछ नहीं कहना, जिन्ने दिन दा भी प्रोग्राम है। ठीक है। और मैं संतां कोल गया, असी बाबा हरमन सिंह दे डेरे ठहराया होया सीगा। मैं संतां कोल गया तो 500-700 बंदा बैठा ही रहिंदा सी। उन्हां दी गल सुणदे ते मेरी शक्ल देखदे ही हस पए, मैं भी हसदा आ रहा सीगा। ते उठ के मैनू पासे लै जांदे सी, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया। ते मनु आखदे की गल, मैं कि इदां इंदिरा ने बुलाया सी और मनु लगता है कि सरकार डरी हुई है, इन्होंने तुहानूं कुछ नहीं कहना। ये चाहते ने कि सरकार का जलूस निकलता है कि जदों संत भिंडराले 3 बसां 2 ट्रक्कां नाल हथियारबंद बंदियां नाल निकलते, और जिथों निकलते सी। कमाल की गल यह है कि जे तुसीं करोल बाग दे विच ओह बीकानेर चौंक है ना, संत बस ते चढ़ गए। बस ते चढ़ के लैक्चर करते पे, मैं नाल खड़ा वा, नाल रिछपाल सिंह खड़ा है, उन्होंने पीए। हज़ारां हिंदू, हज़ारां। अच्छा। मतलब बगैर किसी स्टेज तो दुनिया इकट्ठी हो गई। लोग आंदे सी सुनते सी कि हिंदू पक्का हिंदू होवे, किन्ने ठोडी ते
तिलक कच्छां च पट्टां ते हुण मैनूं नहीं पता वो संत जी बोलते हुंदे सी 5 वक्त दा नमाजी होना चाहिए, मुसलमान अपने धर्म च पक्का होना चाहिए, सिख जिहड़ा वो गुरु दी पौल छके ते अमृत छके ते वो अमृतधारी होना चाहिए, गुरु प्रति उहदी शरधा होनी चाहिए है। सो उन्हां दे लेक्चर हुंदे सीगे। एनीवे अगले दिन तो संतां ने 10 बंदे उपर बिठाते सी, बाकी घटा दिते क्योंकि संतां नूं भी ये समझ लग गई जो मेरी वो गल होई सी उस तो गल समझ लग गई संतां नूं। उहदे बाद मैं गल कर रहा सी कि जिस दिन मैं लास्ट मीटिंग ते गया दरबार साहब, उस दिन मैं संतां नूं आख्या कि संत जी मैनूं ये लगदा है कि हुण इन्हां ने तैयारी कीती है, ठीक है, और मैं तुहानूं अपने दिल की गल दस सकदा एज ए सिख, क्योंकि मैं जथेदार जी दे नाल रहा वां और जो मैं समझदा वां। अज कौम जिहड़ी है ना संतां दी शहादत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। संत जरनैल सिंह खालसा सानू जींदा चाहिए, क्योंकि इस वेले तुसी ना निशान बन चुके हो सिੱਖੀ ਦਾ। जे तुहानू कुछ हो जाता तो असी सारे मारे जावांगे, पंजाब च भी, पंजाबों बाहर तो वैसे ही साडा कख नहीं रहना। संतां नू जदों मैं गल आखी कहंदे की करना चाहिए, मैं कहा संत जी ऐलान कर दिओ ना, इंदिरा गांधी तुहानू फसा रही है ट्रैप विच कि बई वो जस्टिफाई करना चाहती है कि मैं आर्मी वाड़नी है, तुसी कहो मैं बाहर आ रहा वां फलानी तरीक नूं, ठीक है, और मैनू गिरफ्तार करे मुल्क की सरकार, मेरे ते प्रूव करे जे मेरे ते कोई मुकदमा हैगा ते। मैं कहा जी अगे फड़िया सी ना तुहानू लाला जी के कतल के मुकदमे दे विच, महीने छड्डना पै गया। मैं क्या कोई ऐसी ताकत पैदा नहीं हुई कि जे संत बाहर, हाँ हिंदू सिख भाईचारे ते एक बयान दे के बाहर आओ कि साडा संत स्टेजां ते बोलते सीगे कि हिंदू पक्का हिंदू होवे। उत्थे राम जेठ मलानी का मैं ओहदा सॉरी इंटरव्यू सुनिया इहदा सुब्रमण्य स्वामी का कि एक हिंदू जेंटलमैन आंदा कि मेरी कुड़ी नूं ओहदे सहुरे तंग करते हैं तो ओहदे सहुरिਆਂ नूं बुला के 10,000 रुपये अपने पल्लिओ दिंदे ने, संत जी ये मेरी धी है, अज तो बाद देखी बामण दे घर विआही सीगी ते ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ मतलब मैं की कवां ਲੱਤਾਂ कंबण, वो कहे जी ये अज तो बाद तुहानूं शिकायत कोई नहीं आएगी। संतां दे ते उत्थे मुकदमे लगदे सी रोज़ इदां। सो मैं समझदा मेरी संतां नूं ये तजवीज़ सी, मैनूं आखदे तू ये गल क्यों कह रहा? मैं कहा संत जी मैं इसलिए कह रहा कि अगर फौज इत्थे आ गई ना आपां मुकाबला नहीं कर पावांगे, आखिर एक ऑर्गेनाइज फोर्स है, असी नहीं मुकाबला कर पावांगे। मैं समझदा कि सानू ये सिचुएशन नूं अवर्ट करना चाहिए। संत भिंडरां वाले सानू जींदे चाहिए ने कौम नूं जी, सानू तुहाडी शहादत नहीं चाहिए। मैनूं कहंदे किनवीं मंजिल ते बैठा है? मैं कहा जी चौथी मंजिल होनी या तीजी मंजिल होनी? कहता एडा ढेर लग जूगा लाशां दा। अच्छा, ਉਹਦੇ बाद मरे नूं चुक के ले जाणगे, जींदे नूं चुक के नहीं ले जाणगे। ते उन्होंने भी कहीं कि कोई लिहाज ना रखे साडा, जिहड़ी फौज भेजनी है जिहड़े तोपां भेजनियां भेज देवे। मैं हैरान, मैं फिर उन्होंने आख्या, मैं कहा संत जी गल तो ठीक है, ये तुसीं ये ले कित्थों है? मैं वो मशीन गन बारे जिहड़ी पिछे सिंह पा के खड़ा सीगा, बड़ी खतरनाक जी मशीन गन सी, वड्डी मशीन गन सीगी। अच्छा, कहते तुसीं दिल्ली वाले तो साडा कोई हथियार दिते नहीं, असीं तां अपना इंतजाम करना। मतलब इस लैवल ते भी लाइटर मूड च भी साडियां गल्लां होईयां। लेकिन मैनूं ये समझ आ गया कि संत एडमेंट ने, संत जिहड़े ने वो फाइनल मुकाबले लई तैयार बैठे ने, जो मैनूं समझ लगी। अल्टीमेटली जो कुछ होया तुहाडे सामने है। मैनूं वो दिन याद है कि जिस दिन इंदिरा गांधी टीवी ते आई उस दिन मैं की कीता। मैं अपने घर जो टीवी ते उदों दूरदर्शन ही हुंदा सी। मैं किहड़ी तरीक सीगी जो तकरीबन मेरा ख्याल है ये 1 जून तो पहले एक अद्धा दिन हो सकती, हुण एग्जैक्ट मैनूं डेट नहीं पता, या 1 जून ही हो सकती है। ठीक है, तो उस तो पहले नहीं होएगी, 1 जून तक तो किसी को पता भी नहीं लगन दिता गया। तो मैं सीधा उठिया अपने घरों, मैं गुरुद्वारा बंगला साहब गया। मैं जाके उत्थे अरदास की सच्चे पातशाह, जो हालात ने समझ आ गई है कि हुण फौज रवाना कर दी गई है। मेरी एक ही बेनती है हुण कि संत हुण उत्थे शहादत प्राप्त कर जाण, क्योंकि जे इन्हां ने किसी भी तरीके नाल उन्हां दा सरेंडर कराया तो सानू सारी उम्र किसी ने जीण नहीं देना। हुण संत ने जिहड़ी गल कही है ना सिख वाली गल, वो संत करन, और मैं अज इस गल नूं मनदा कि संत ने करके विखाया। मैं समझदा कि अगर संत जिस तरीके नाल घेरा पाया गया, जिस तरीके नाल विਉਂਤबंदी की गई, जिस तरीके नाल टैंक चाड़ दिते गए, किते भी विचलित हो जाते
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਭੰਡਰਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤਾੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ, ਬਰਦੇ ਮਜਾਇਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ 400 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। 71 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਲਵਰਟ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ, ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਤਾਂ 400 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 400 ਪਲੱਸ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 84 ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਸੀਗਾ। ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਂਗੀ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ 50% ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। 6 ਜੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਲਚਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬੜੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਹੋਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਆਥਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਤੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ। ਹੈਡਲਾਈਨ ਲੱਗਾ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਡੈਡ, ਬੋਡੀ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲਸ਼ ਆਊਟ ਓਵਰ, ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਡੈਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਪੇਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਪਿੱਛੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਗਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਾਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਲੇਟ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਐਂਡ ਇਨ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਆਰ ਸੀਨ ਦੀ ਗਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਟੂ ਮੀਟ ਦੀ ਚੈਲੰਜ ਫਰਮ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ NSA ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਏ,
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1985 ਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਬੰਬ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਲੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚੋਂ ਕੇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਰਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 7 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 6 ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, CRP ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਅੱਜ ਲਾਹਨੇ ਆ ਨਾ ਚਰਨ ਗੰਗਾ, ਇੱਥੇ 3 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ CRP ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਹਾਫ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟਰੱਕ 15 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ CRP ਦੇ ਪਿਕਟ ਤੇ ਚੜਾਤਾ, 5 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਧਰੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸੀ। CRP ਇਹ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ CRP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ TS ਭੱਲਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ SHO ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ACP ਜਾਂ DCP ਅਫਸਰ ਸੀ ਜੋ CRP ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਪਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਂਤੀਆਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇंगे तुम्हारे को। ਔਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਹੋਏ, ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਹੋਏ, ਇਸਤੀਫੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਰਾਹ 'ਚ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੋਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਵੜਨ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਸਨ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 84 ਹੋਈ, ਨਵੰਬਰ 84, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੈੱਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ MP ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟਿਡ, ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਜਿੱਤਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੈਨਬੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਰੌਣਕ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਸਟੀਲ ਟਿਊਬ, ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਲੇ ਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਟੋ ਪੇਂਟਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 25-30 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। वो अपनी कुर्सी तो खड़ा हो गया, कहता इस वक्त के बाद कुछ नहीं होगा और जिन्होंने मारा उनको मैं सजाएं दूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं कि मुल्क में एकदम शांति रहेगी। कितने जान वास्ते क्या सी ਅਸੀਂ क्या हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं, ਅਸੀਂ पंजाब जाइए, ਅਸੀਂ बाहर जाइए, ਸਾਨੂੰ 2 दिन ਦਾ ਤੁਸੀਂ टाइम दे ਦਿਓ, we don't want to stay in this country। पंजाब भी तो हिंदुस्तान ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। उसने कहा जी कि मैं हुण कुछ नहीं होण देंगा और सजावां देंगा। ये तो गल फैक्ट है कि 5 तरीक तो बाद कुछ नहीं होया, लेकिन सजावां वाली गल तो उन्हें जस्टिफाई करता। उत्थे अमर जवान ज्योति ते बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उन्होंने सिक्योरिटियां दे दित्तियां। मैं समझदा कि ये सारे हालातां दे विच्चों असीं निकले होए हां, अपने पिंडे ते हंडाए आ। 84 ते जिद्दां साडे घरां ते भी हमले होए, जिद्दां कलोनियां दी कलोनियां मार दित्तियां गईयां। अज तुहाडे सामने असीं मुकदमे लड़दे पए हां, सज्जन अंदर करा लिया, टाइटलर दे खिलाफ लड़ रहे हां। एडी लंबी लड़ाई भी लड़ना कोई सौखा नहीं गा, लेकिन एक कमिटमेंट नाल लड़े हां, उहदा रिजल्ट भी आ रहा, लेट आ रहा पर आ रहा। मैं समझदा कि हालात माड़े सीगे और वो हालात कौम ने अपने पिंडे ते हंडाए आ। ठीक है, ठीक है। सो संगत जी, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों होया, दिल्ली के लीडर उस वेले की कर रहे सीगे, ਇਹ जो सवाल कुछ रंदे सीगे। सरदार मनजीत सिंह जी के एक्टिव सीगे उस समय दे विच, और उन्होंने अपने विचारां साझियां कीतियां कि उस समय दिल्ली दे विच माहौल की सीगा। और बहुत सारे मुकदमिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सरकार ने उन्होंने कई दफावां और धारावां लगा के उस दे विच केस बना के रखे हुए सीगे। सो अज दे समय दे विच भी की उस तरीके का माहौल तो नहीं बन रहा। पंजाब दे विच बहुत सारे नौजवानों ते NSA लग रही है, बड़ी सारी धारावां लग रही है कि
ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ मीडिया की अज ऑफेंडेड नहीं हो रहे, ये सारे भी सवाल अज के समय दे विच खड़े हो रहे हैं। सो समय समय के हिसाब नाल आपां होर इंटरव्यूज़ दे नाल तुहानूं असीं रूबरू करावांगे। सरदार मनजीत सिंह जीके दा असीं धन्नवाद करते हैं जी। तुसीं अखीर दे विच जांदे जांदे कोई सुनेहा अकाल चैनल दे दर्शकां नूं अज दे समय दे हिसाब नाल की कहना? मैं एको गल कहना चाहना वा कि असीं एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है 84 दी। उहदे विच असीं किते ना किते सियाणप भी वरती है, किते ना किते गलतियां भी कीतियां ने। इंसान हुंदियां ने, गलतियां हुंदियां ने, साडे लीडरां ने भी कीतियां होणगियां, उन्होंने चंगियां गल्लां भी कीतियां होणगियां। लेकिन अज मैं देखदा वां कि सरकारां, एजेंसियां सानू आपो च दुफाड़ करा दिंदियां ने, और जदों असीं आपो च फटदे हां ना, उदों साडा नुकसान हुंदा है। मैं समझदा वां कौम नूं इह गल ध्यान रखनी चाहिदी, जिथे ग्रंथ दी गल होवे, गुरु दी गल होवे, जिथे कौम की गल होवे, असी पोलीटिकल झगड़े छड्ड के एक झंडे थले जदों खड़े हो जाएंगे, वड्डी वड्डी सरकारां दे गोडे लगणगे, और ये गोडे लवाए हुए ने। मैं सिर्फ इन्नी गल कहनी चाहांगा, ये दुखांत असी भुगतिया होया, अज दी जनरेशन नूं ते शायद पता भी नहीं होना साडे नाल की बीती है, लेकिन मैनूं चाहना वा कि इस इतिहास तो साडी जनरेशन भी वाकफ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करते सरदार मनजीत सिंह जीके दा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखते रहो जी अकाल चैनल।